ایڈمنسٹریشن کا اور جو باقی بھی ہمارے جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑے بزرگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خواہش کی کہ ہم اس فلڈ ریلیف ایگزیبیشن میں اس میں حصہ لیں. تو وہ بھی آئے تھے. ہماری جو بہنیں تھیں وہ ہمارے ہم نے ٹکٹس بہت کم لگائے تھے. جب بھی کوئی پی ایس ایلز کا میچ ہوتا ہے تو ان کے ٹکٹ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ 1,77,00,000 روپے ہو گئے ہیں. تو آج ابھی انشاءاللہ کراس چیک کی جمع ہو جائے گا. اور میٹنگ ہے ٹی جی صاحب اور سی او پی ایس ایل کی, تو وہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ میٹنگ ہوگا اور اس میٹنگ پہ ہم یہ طے کریں گے کہ کب ہمارا یہ کوئٹہ پشاور زلمی کا میچ ہوگا, کیونکہ پلیئرز اس کا کوئی بھی 1 روپیہ کوئی بھی ان کے خرچے میں انکلوڈ نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پلیئرز ہیں تو اسی پیسوں سے ہم نے ان پہ اوپر لگائے ہوئے ہیں. کوئی نہیں لگایا, ہم نے اسپانسرڈ. ہم کوشش کر سکتے ہیں, اختیار پی سی بی کے چیئرمین کے ساتھ ہوتا ہے. تو محسن نقوی صاحب ہیں, وہ پی سی بی کا چیئرمین ہے. بالکل دیکھو, یہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈ ہے, جہاں بھی ضرورت پڑے گی دوسرا گراؤنڈ بند ہوگا. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب آپ کا پی ایس ایل کا میچ ہو, انٹرنیشنل پلیئرز آئیں گے تو ارد گرد جو 3 گراؤنڈ ہے وہ آٹومیٹکلی بند رہیں گے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پارکنگ اور یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں, یہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اور یہ سیکیورٹی پلان کے تھرو ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتے کہ ہم جا کے ہم کوئی بھی گراؤنڈ خالی کر دیں یا کوئی بھی روڈ ہم کہیں کہ اسی میں پارکنگ ہوگا. وہ تو سیکیورٹی, وہ ایک شیشہ ریپلیس ہوگا. اتنی بڑی بات ہے نہیں. کتنے روپے کے ہو گئے, 2-3 ہزار کے ہو گئے, 4 ہزار کے ہو گئے. تو وہ ٹھیکیدار جب ہم ہینڈ ٹیکنگ کریں گے تو ہم تو کوئی چپست آنکھوں سے تو نہیں کریں گے. 13 کیمرے لگتے ہیں, پچز میں لگتے ہیں, سائڈوں پہ لگتے ہیں, تو 13 کیمرے اس کو کور کرتا ہے. ایسے کہہ رہے تھے کہ پی ایس ایل کے ٹائم میں بھی تیار تھا, اب بھی تیار ہے. اور اس ٹائم بھی ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ ایک میچ لائٹس کا تھا. لائٹس تو اس دن بھی نہیں لگے تھے. لائٹس ابھی لگ جائیں گے انشاءاللہ ودن 20-25 ڈیز لائٹس بھی لگ جائیں گے. تو میچ ہوا ہے یہ تو اس کا ایک کیئر سے خدمت, اسی کی بنیاد پہ ہم نے شروع کی ہے کہ فلڈ آیا ہوا ہے. اور پشاور زلمی کا جو ہمارے لیجنڈس ہیں, سپر سٹارز ہیں, ان ساروں کا شکریہ کہ وہ آئے ہیں. انہوں نے اس میچ کو 4 چاند لگا دیے. اور باقی بھی ایک خواہش تھی کہ یہ آپ لوگ جہاں بھی جاتا تھا تو آپ لوگ پہلے پوچھتے تھے کہ وہ گراؤنڈ تیار ہے نہیں تیار, تیار ہے نہیں تیار. تو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ پی ایس ایل کے ٹائم میں بھی تیار تھا, اب بھی تیار ہے. اور اس ٹائم بھی ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ ایک میچ آ جائے. ہاں لائٹس کا تھا. لائٹس تو اس دن بھی نہیں لگے تھے. لائٹس ابھی لگ جائیں گے انشاءاللہ ودن 20-25 ڈیز لائٹس بھی لگ جائیں گے. تو وہ بھی کیونکہ لائٹس آئے ہوئے ہیں, ابھی کرین ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں انسٹال کرنا شروع ہو جائیں گے. باقی وہ ہمارے ہم نے ٹکٹس بہت کم لگائے تھے. جب بھی کوئی پی ایس ایلز کا میچ ہوتا ہے تو ان کے ٹکٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم نے, کیونکہ ہم پشاور میں پہلی مرتبہ کرا رہے تھے, تو ہم نے 1000 کے حساب سے ٹکٹ لگایا تھا. اور 15,000 لوگوں نے وہ جنرل ٹکٹ لیے ہیں. اور میں ان میں سارے ڈپارٹمنٹس کی بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اور جو باقی بھی ہمارے جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خود بھی, اور بڑے بزرگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خواہش کی کہ ہم اس فلڈ ریلیف ایگزیبیشن میں اس میں حصہ لیں. تو وہ بھی آئے تھے. ہماری جو بہنیں تھیں وہ بھی آئی تھیں. اور باقی وی آئی پی اور وی وی آئی پی کا ہم نے رکھا تھا 10,000 اینڈ 15,000, 50,000. تو 50,000 والے جو ہے وہ کوئی 30 ٹکٹ ہوئے تھے, کوئی 15 لاکھ کے. اور وہ جو 10,000 کے تھے وہ 100 ٹکٹس ہوئے. اور میرے خیال میں اس میں ہم نے 1,75,00,000 کل جو ہم نے کیے تھے, لیکن ہمارے کچھ ٹکٹس تھے, کچھ پیسے تھے, ہم سمجھ نہیں رہے تھے کہ وہ سیل ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن وہ 1,77,00,000 روپے ہو گئے ہیں. تو آج ابھی انشاءاللہ کراس چیک کی جمع ہو جائے گا پی ٹی ایم اکاؤنٹ میں. تو یہ 1,77,00,000 ہے فگر جو ہے. لیکن وہ کل ہم نے کہا تھا کہ ہر ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ کتنے ہوئے, تو وہ آٹومیٹکلی ہم نے حل کر دیا ہے. اور اس میں کوئی بھی یہ جو ہم نے ٹکٹ سیلز کیے ہیں اس کا کوئی بھی 1 روپیہ کوئی بھی ان کے خرچے میں انکلوڈ نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پلیئرز ہیں تو اسی پیسوں سے ہم نے ان پہ اوپر لگائے ہوئے ہیں. کوئی نہیں لگایا. ہم نے اسپانسر ڈھونڈے تھے اور ان اسپانسر کی بنیاد پہ ان کی اسٹے ہم نے کرائی. باقی پشاور زلمی نے پورا اس میں اسٹینڈ لیا ہے, وہ ساتھ تھا. لیکن صرف جو بیرکس کا تھا خرچہ
थोड़ा बहुत, तो वो हमने किसी की स्पॉन्सर पे करा है, जो स्पॉन्सर हमारा HP के था, HP के माल वाले जो है वो उन्होंने स्पॉन्सर कराया था, उनकी जो बैरक्स का खर्चा है। तो सर अंदाजन कितना कुछ खर्चा हुआ है बैग्स पे और इस पे? वो तो स्पॉन्सर वाले देंगे, वो अगर 8 लाख है, 9 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, 13 लाख है, मुझे अंदाजा नहीं है, अंदाजा तक 12-13 लाख होगा, लेकिन वो स्पॉन्सर वाले वो ही देंगे। तो जलमी ने इसमें कुछ आपसे कोई वो नहीं किया? कोई रुपया ज़मीन ने नहीं दिया, ज़मीन उल्टा लगाए। सीरीना में जो 2-3 प्लेयर्स रुके हैं उनका खर्चा भी ज़मीन ने दिया है। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये बताइए कि अब जो है ग्राउंड तकरीबन 90-95% जो है वो तैयार है। PCB से आप लोगों की कोई बात हुई कि इंटरनेशनल मैचेस के लिए मतलब वो इसको चेक कर ले, देख ले? इसी मैच के लिए 2 बंदे आ रहे थे। एक तो वो CEO PSL जो था वो भी सलमान नसीर साहब वो भी आए थे। दूसरा पिछले टाइम में भी हम उनके साथ जो पूरे PSL के मैचेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो पहले वही एंट्री करना थोड़ा सा हो जाता है कि आप पहले ग्राउंड दे देते हैं एग्जीबिशन के लिए। तो वो हो के अभी हमारा एक और मीटिंग है DG साहब और CEO PSL की, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये मीटिंग होगा, और उस मीटिंग पे हम ये तय करेंगे कि कब हमारा ये क्वेटा एंड पेशावर ज़र्मी का मैच होगा, क्योंकि प्लेयर्स बाहर हैं, आप देख रहे हैं मैचेस हो रहे हैं, तो वो भी आ जाएंगे तब तक। और इंशाल्लाह उसके बाद हमारा कोशिश रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये हमारे बस की बात है नहीं। हम कोशिश कर सकते हैं, इख्तियार PCB के चेयरमैन के साथ होता है। तो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो PCB का चेयरमैन है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि वो हमें 2-3 मैचेस तो दिया करेंगे। सर क्या कहेंगे, इतना बड़ा मैच हुआ, मतलब आपने बेहतरी भी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको नजर आती है कि इसमें बेहतरी नहीं चाहिए। इतना बड़ा मैच है, आप PSL की बात भी कर रहे हैं, आपके पास गाड़ियों की पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। आप फुटबॉल का ग्राउंड जो है इस्तेमाल किया गया, और आपके अपने बंदे स्पोर्ट डायरेक्टरेट के बंदों ने गाड़ियाँ वो की, तो एक गेम के लिए दूसरे गेम को उनके ग्राउंड को ख़राब किया गया। तो इन फ्यूचर में कोई जगह है क्या आप उनको रखेंगे, क्योंकि PSL में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे आपकी? मुसरत भाई बिल्कुल, देखो ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट के ग्राउंड है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी दूसरा ग्राउंड बंद होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपका PSL का मैच हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, तो इर्द गिर्द जो 3 ग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली बंद रहेंगे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे पास वो 2 लेंथ रोड है, वो भी ऑटोमेटिकली वो उसका हम बाईपास जो दूसरा रास्ता है उससे जाएंगे ना। आप ये पार्किंग और ये बहुत छोटी बातें हैं, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सकते हैं, और ये सिक्योरिटी प्लान के थ्रू होते हैं। इस तरह नहीं होते कि हम जाके हम कोई भी ग्राउंड खाली कर दें या कोई भी रोड हम कहें कि इसी में पार्किंग होगा। वो तो सिक्योरिटी प्लान होता है, और वो इसी जगह पे डिस्कस करना कोई वो मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं होगी। सर आपने देखा वहाँ पे कुछ जगहों पे पानी आ रहा था, अभी भी कुछ आपके तकरीबन 2 अरब रुपए लगे अरबाब इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में। मुख्तलिफ जगह जो है वो अभी एक मैच के बाद कुछ जगह पर जो ऊपर सीलिंग हुई है वो टूटी हुई है, कुछ खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, कुछ जगहों पर पानी आ रहा है। तो आपके इस हवाले से आपके पास कोई मालूमात है? देखो ये एक बात है, आपको मैं आपको बताऊँ, हैंड इन टेकिंग हमारा प्रॉपर नहीं हुआ कोई भी चीज़ की। और ये आप हमेशा यही कहते हैं, उधर फुटबॉल वाले जब हमारा इधर था, तो आपने एक थोड़ा सा चीज़ देखा है कि ये टूटा हुआ है, तो आपने कहा ये देखो इफ्तिताह हो गया, इफ्तिताह हुआ ही नहीं है। वो हम मैच का करा रहे थे, आपने आगे से ये दे दिया है कि ये देखो इफ्तिताह हो गया और ये टूटा हुआ है। बात नहीं है, कोई भी अगर आप काम कंप्लीट करते हैं, आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसमें कोई एक शीशा टूट गया हो, तो वो एक शीशा रिप्लेस होगा। इतनी बड़ी बात है नहीं, कितने रुपए के हो गए, 2-3 हज़ार के हो गए, 4 हज़ार के हो गए, तो वो ठेकेदार जब हम हैंड टेकिंग करेंगे, तो हम तो कोई चुपिस आंखों से तो नहीं करेंगे, वो तो रिप्लेस करेगा। मिनिस्टर साहब, इसके साथ ही अगर मीडिया बॉक्स का चक्कर लगाया हो, तो मीडिया बॉक्स जो है तो वो बिल्कुल भी मतलब सामने कोई बैठ जाए तो पीछे से उसको नज़र नहीं आता। जो हमने PSL के मैचेस कवर किए हैं, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आप देखें तो इस तरह स्टेयर्स होती हैं कि वो नज़र आते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल मतलब मीडिया भी आएगा, तो उसके लिए बॉक्स भी है जो बहुत छोटा है। तो मेरी सजेशन ये है कि पवेलियन के बिल्कुल अपोजिट सामने जो है, तो वहाँ पे वो उधर कैमरे इस तरह पिंडी में वो उधर कैमरे लगेंगे, हॉल, हाँ वो उधर कैमरे लगेंगे, वो उधर प्रॉपर उसको अभी जो आप कह रहे हैं वो जो सामने है पेविलियन के सामने, जी वो हम थोड़ा सा वो जगह थोड़ा सा कम है, वो हम ज़्यादा करेंगे, उसमें हम बनाएंगे, क्योंकि उसमें जो हमारे जो अभी सेटअप होगा, क्योंकि इसमें कैमरे तकरीबन 13 कैमरे लगते हैं,
पिचेस में लगते हैं, साइडों पे लगते हैं, तो 13 कैमरे उसको कवर करता है। तो वो वाले कैमरे जो थे ना वो इस मरतबा नहीं लगे थे क्योंकि वो तो ज़मीन वाले थे, हमने 7 कैमरों पे पूरा किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये 13 कैमरे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो लगाएंगे इंशाल्लाह।